حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ چکوندر کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ چھینک کو روکنے سے سر درد، مایوسی اور دماغ کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تھوک روکنے سے دل اور دل کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے جسم کے عضلات سست ہو جاتے ہیں۔ آنسو روکنے سے دل اور دماغ پر منفی اثرات ہوتے ہیں۔ غصہ روکنے سے ذہنی دباؤ اور دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیک کو روکنے سے ہیضہ، منہ کی چھائیاں اور معدے کی دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گھر میں سیاہ رنگ کے کپڑا لٹکانے سے گھر میں خونخوار پرندے نہیں آتے۔ ملتانی مٹی کا پیسٹ بدن پر لگانے سے گرمی دانوں سے نجات مل جائے گی۔ جو لوگ زیادہ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں وہ کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور لسی ایک ساتھ پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے اور موٹاپا ختم کرتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ جس گھر میں منقے سیاہ اور مصری کھائی جائے وہاں کسی بھی بندے کے خون میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ برکت والی ہوتی ہے۔ ابلا ہوا انڈا، 7 دانے بادام، 4 عدد کھجور، 1 عدد سیب، 1 گلاس دودھ دنیا کا بہترین ناشتہ ہے۔ اگر وزن میں اضافہ چاہتے ہو 6 کیلے کھا کر 1 گلاس دودھ پیو۔ دہی صبح اور دوپہر کے وقت کھاؤ، شام کے وقت دہی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روزانہ 20 دانے انگور کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ خون کی کمی والے چیری کا جوس پئیں۔ بھوک کی حالت میں چائے پینے والے افراد کو گردے کے مسائل ہو سکتے ہیں، چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر گھر میں مٹھاس نہ ہو تو جانور بھی آنے کی جرأت نہیں کرتے۔ قرآن کی سورہ قریش پڑھنا گیس یا دیگر بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چہرے کو جگمگانا چاہتے ہو تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھوئیں۔ شوگر کے مریضوں کو روزانہ پاؤں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ ان کو ناخن کاٹتے وقت احتیاط کرنی چاہیے تاکہ زخم نہ لگے۔ نہار منہ آنکھوں پر چقندر کاٹ کر رکھا جائے تو بینائی عقاب کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت پیٹ پر کیلا کاٹ کر رکھا جائے تو وزن 2 دن میں ½ کلو تک کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر بانس کے پتے باندھ کر رکھے جائیں تو پٹھے سانڈ کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں پر جوؤں کو نکال کر رکھ کر مارا جائے تو گھر میں نحوست بہت جلدی آتی ہے۔ ناخنوں کو کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا جائے تو گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ زبان کی توتلاہٹ کا مسئلہ ہے تو صبح شام شہد کھاؤ۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ متلی یکے کا آنا اور ٹھنڈے پسینے کا آنا، شدید تھکاوٹ ہونا، چکر کا آنا، سانس کی شدید تکلیف ہونا، سینے کے درمیان میں درد اور دباؤ محسوس ہونا دل کے دورے کی اہم علامات ہیں۔ رات کے وقت گھر میں بلی آ جائے تو یہ اچھے وقت آنے کی علامت ہے۔ مغرب کے وقت اگر بتی جلانے سے جنات گھر میں آتے ہیں۔ گھٹنی کا دودھ پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیموں کا رس دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔
गर्मियों में मटके का पानी पीने से पसीना कम आता है और बदन ठंडा रहता है। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती। जो दमे के मर्ज में मुब्तला हों उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल करें। अगर कान दुख रहा हो तो अदरक के अर्क को हल्का सा गर्म करके उसका रस कान में डालने से दर्द ख़त्म हो जाता है। प्याज का रस निकाल कर किसी छोटी शीशी में महफूज कर लें और बावक्त ज़रूरत कान की तकलीफ़ में इस्तेमाल करें। दोपहर और रात के खाने के बाद एक काश लहसुन की इस्तेमाल करें। लहसुन खाने से वज़न तेज़ी से कम होगा। लहसुन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर गले की खराबी में आवाज़ बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक लगा कर खाएं, आवाज़ खुल जाएगी। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2-3 बार खाएं तो उससे मोटापा और कब्ज़ दूर और चेहरे की जिल्द भी साफ़ हो जाती है। नमक लाहौरी पानी में हल करके मरीज़ के नाक में दोनों तरफ एक एक कतरा टपकाएं, फौरी होश में आ जाएगा, ख़्वाह बेहोशी की वजह कुछ भी हो। सर पर जहाँ गंजपन हो वहाँ पर धनिया का रस लगाने से सर के बाल आस्ता आस्ता उगना शुरू हो जाते हैं। शुगर के मरीजों के लिए करेला बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि उसमें इंसुलिन कुदरती तौर पर मौजूद होती है। जिन लोगों का मिजाज बहुत गर्म हो उनके लिए मुनासिब है कि वो करेलों में दही और हरी धनिया मिलाकर पकाएं। तिल मसाने को क़ुव्वत देता है। बिस्तर पर पेशाब करने की आदत और कतरा कतरा पेशाब आने की आदत भी दूर हो जाती है। नारियल का पानी प्यास बुझाता है और सीने की जलन दूर करता है। नारियल का पानी पेशाब को साफ़ करता है और गर्मी में तस्कीन देता है। नारियल का पानी गुर्दों को ताकत देता है और बादी की शिकायत को दूर करता है। दालचीनी ब्लड प्रेशर को कम करती है। लौंग जिस्म को जरासीम से बचाते हैं। लहसुन ज़ख्मों का मवाद बाहर निकालता है। काली मिर्च निज़ाम हज़म दुरुस्त करती है। लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है। मेथी दाना बालों के गिरने को कंट्रोल करता है। जिस बच्चे की हर वक्त हौसला अफजाई की जाती है उसमें एतमाद बढ़ता है। जिस बच्चे का हर वक्त मजाक उड़ाया जाता है वो बुज़दिल हो जाता है। जिस बच्चे पर हर वक्त तनकीद की जाती है वो हर चीज़ को रद्द करना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त गुस्सा उतारा जाता है वो लड़ाकू बन जाता है। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वो धोखा देना सीखता है। जिस बच्चे पर हर वक्त शफ़क़त की जाती है वो मोहब्बत करना सीखता है। जिस बच्चे को सच बोलना सिखाया जाता है वो इंसाफ करना सीखता है। जिस बच्चे की हमेशा मारपीट की जाती है वो बिगड़ जाता है। बच्चों के साथ जैसा सलूक किया जाता है वो वैसे ही बनते हैं। मोहब्बत और एतमाद देने से वो बेहतरीन इंसान बनते हैं, जबकि सख्ती और तनकीद से उनमें मुनफी रवैया पैदा हो सकते हैं। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े में अफाका होता है। पुदीने का रस पीने से हैज़ा ख़त्म हो जाता है। पुदीने और जायफल का जोशांदा पीने से हैज़े में लगने वाली प्यास कम हो जाती है। लौंगों को पानी में उबाल कर पीने से हैज़े में लगने वाली प्यास ख़त्म हो जाती है। प्याज के रस में चुटकी भर हींग मिलाकर हर आधे घंटे बाद लेने से हैज़े में शिफा मिलती है। ज़ीरा बलगम कम करता है और बदन को दुबला करता है। ज़ीरा वर्मों को तहलील करता है और हाज़मे में मदद देता है। ज़ीरा मादे, जिगर और आंतों को क़ुव्वत बख्शता है। ज़ीरा फेफड़ों को कवी करता है। खुश्क खांसी में खजूरें खाएं, बवासीर में अमरूद खाएं, अमराज़े जिगर में सेब खाएं, झड़ते बालों में तिल खाएं, ज़ियाबतीस में जामन खाएं, टीबी में अंगूर खाएं। पढ़ते वक्त लफ्ज़ों के चुनाव में अगर गलती हो गई हो तो माफ़ी की तलबगार हूँ।